بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13۔ اس آیت میں جو نئے لفظ آئے ہیں وہ 6 ہیں، باقی تمام الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ ان کا معنی آپ بار بار دیکھتے رہیں، اپنے پاس نوٹ کریں، انشاءاللہ وہ تازہ رہیں گے۔ لیکن ہم چونکہ روزانہ اس کو پرانے لفظوں کو دہرائیں گے تو وہ از خود ریویژن ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور وہ ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ یہ 6 الفاظ بھی خاص طور پہ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت کروں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں گے، اس کے بعد تجوید کے کچھ قواعد اخذ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ آج کی آیت میں دیکھیں کہ بڑی مدیں زیادہ ہیں، اور بڑی مدوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 کی مثالیں آج موجود ہیں، اور ایک مثال سورہ فاتحہ کے آخری لفظ میں گزری ہے، اس کی میں نے وضاحت نہیں کی تھی۔ اس کو شامل کر کے بڑی مد کی اقسام ہیں اور اس کی ڈسکشن ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے تو مد ہوتی ہے، پیش کے بعد واو جزم والی آ جائے تو مد ہوتی ہے، اور زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو مد ہوتی ہے۔ لیکن کتنی مد ہوتی ہے؟ ایک مٹھی کھلنے کے برابر، ما، لو، جی، بس اتنی مد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے، یہ حمزہ چاہے اس شکل کا ہو یا اس شکل کا ہو، یہاں اپنی اصل شکل کا ہو، اوریجنل حمزہ تو یہی ہے، تو اس وقت یہ 3 سے 4 گنا مد لمبی ہو جاتی ہے۔ اس شکل میں حمزہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے، اور اس شکل کا حمزہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ جب اگلے لفظ کا حصہ ہو تو یہ فاصلے پر سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے پر آنے والے حمزے کی وجہ سے جو مد ہو رہی ہے۔ اور جب اسی لفظ کا حصہ ہو، یعنی یہ حمزہ اسی کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، اس لیے اس پر جو لمبی مد ہوگی وہ مد متصل کہلائے گی۔ لینتھ اور لمبائی میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، جہاں جہاں بھی مد لکھی ہوئی ہے، اس طرح کا حمزہ آئے تو یہ اس طرح کی مد ہوتی ہے، اور اس طرح اگلے لفظ کا آئے تو اس طرح کی مد ہوتی ہے۔ آپ میرے پیچھے پڑھیں، کما آمن قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء۔ یہ اچھی خاصی اس کے اندر مشق موجود ہے، اتنا سمجھ گئے آپ۔ تیسری مد جو غیر معمولی لمبی ہوتی ہے
वो उस वक्त होती है कि जब उसी लफ्ज में अलिफ के बाद शद आ जाए, छोटी मद के बाद शद आ जाए, उसी लफ्ज की शद हो। एक है कि अगले लफ्ज की शद होती है, जैसे यहाँ शद अगले लफ्ज में है, लाकिन अलग है और ला अलग है। अगर उसी लफ्ज की शद हो और उससे पहले छोटी मद हो तो वो लंबी हो जाती है। ये सादा अंदाज है, इसको कहते हैं कलमी मुसक्कल। मद्दे कलमी यानी उसी कलमे की है, मुसक्कल यानी इसमें ये सकील और वजनी हो गई है, शद की वजह से भारी हो गई, इसका नाम इसलिए कलमी मुसक्कल रखा गया। तो कैसे पढ़ेंगे? वालीन, वालीन, समझ आ गई? एक मद और है इसी तरह की लंबी, वो मिसाल आएगी तो फिर मैं समझाऊंगा। सिर्फ एक रह गई है, बाकी लंबी मद की बहस मुकम्मल हो। इस बारे में कोई सवाल हो खास मद के बारे में तो आप कर सकते हैं। जो यानी जैसे कमा और इसी तरह इसमें भी कितना डिस्टेंस हो रहा है, जैसे आप कह रहे थे ना कि उससे भी लंबी है। हाँ, एक अलिफ के ज्यादा हो जाता है, वो एक अलिफ है तो ये 4 अलिफ हो जाएगा। और इसमें एक चीज है कि ये जायज है, मद लाजमी नहीं है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक अलिफ के बराबर तो करनी ही करनी है, छोटी मद तो करनी ही करनी है। अगर आप यूं भी पढ़ लेते हैं ना, कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, यानी हदर में, तेजी में अगर आप छोटी मद भी नहीं करते, सिर्फ ज़बर पड़ जाते हैं, उसको लंबा नहीं करते हैं, फिर गुनाहगार होंगे, उसमें गलती है, माना तब्दील हो जाता है, लफ्ज़ बिगड़ जाता है। तो छोटी मद करनी ही करनी है। और ये सिर्फ कुरान का हुस्न और उसका खासा है कि उसमें मद्दे लंबी करके एहतमाम से पढ़ी जाती हैं। नबी अलैहि सलाम इस तरह और सहाबा भी किया करते थे। जैसे जी आपने लिखा कि यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ जी आना, इसके बाद अगर हमजा आ जाता है, जी आ, उसी लफ्ज का हमजा है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल हो रही है और लंबी हो रही है, छोटी मद के बाद हमजा आ गया। उसको नहीं करते क्योंकि वो मद नहीं है, वो है लीन है। देखें, एक है जी और एक है जई। जबर के बाद अगर या साकिन आ जाती है, ये आवाज मोड़ रही है। मद का मतलब सीधी जाए, आवाज सीधी जाए, जी सीधी जा रही है, जाई में आवाज मोड़ रही है, इसको आप ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहते शैउन, ये गलत हो जाएगा। ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, अब यहाँ इसको करेंगे बिशैइन मिन इल्मिही, तो ये गलत है, ठीक है? ये क्योंकि लीन है, लीन में मुड़ रही है आवाज। जब आवाज मुड़ रही हो उसके बाद हमजा आ जाए तो वो उतनी ही आवाज रहती है, वो लंबी नहीं होती। आवाज सीधी जाए लंबी होके, फिर हमजा आने पर वो आगे बढ़ जाती है 3 से 4 गुना। तजवीद का आज इतना ही काफी है।